कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय गौरीशोभिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वरदा भवन्तु। जय बोल गजानन महाराज की। जय చెప్పినప్పుడు రెండు చేతులు ఇలా పైకెత్తి చెప్పాలి. जय बोल श्रीमन्महागणाधिपति भगवान की। सरस्वती देवी की నీళ్ళలో ముంచి అక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్ళలో ముంచి కుంకుమలో అద్ది ఆ సరస్వతి బొమ్మకు ఫోటోకి మీకు ఇచ్చినటువంటి రూపానికి బొట్టు పెట్టండి. ओम अक्षरप्राक्षर प्रियमेधा स्वच्छदाक्षितपुत्रगा उतपुरण दृष्टाक्षिता अक्षित प्राक्षिता। ఇలా ఇక్కడ ముందు మీద పెట్టాలి. ఒకసారి నీళ్ళలో ముంచి కుంకుమను అద్దండి. కుంకుమను అద్దుకొని అమ్మవారికి ఈ వేదిలో పెట్టాలి. మీ అందరికీ పువ్వులు ఇచ్చారు. ఒక పువ్వు మాత్రమే చేతిలో పట్టుకోండి. పువ్వుకున్నటువంటి కాడ ఆడవాళ్ళగా ఉన్న పని ఉంటుందా? కుంకుమ పెట్టి దానికి అట్లా రెండు చేతులు జోడించి ఓం శ్రీ సరస్వతి నమః చెప్పండి అందరూ. ఓం శ్రీ సరస్వతి నమః. 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 కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా సరస్వతీదేవిని ధ్యానం చేసుకోండి. సరస్వతీదేవి చక్కటి తెల్లటి హంస మీద వీణలు పట్టుకొని పుస్తకాలు పట్టుకొని ఆ అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం ప్రణో దేవి సరస్వతి వాచేవిర్వాసినీవతి ధీనామిత్రియవతు. ఓం బ్రహ్మదేవానాం పదవీకవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం మహిషోర్ధానాం శ్యేనో రుద్రాణాం స్ఫుటదర్వణానాం సోమః పవిత్రమత్యేతిరేభన్న. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. మీరు పట్టుకున్నటువంటి ఆ పువ్వు ఆ అమ్మవారి దగ్గర సమర్పించండి. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. పువ్వు రివర్స్ పట్టుకోవడం, పువ్వు స్ట్రైట్గా పెట్టాలి. ఇలా తీసుకోండి, ఇలా పట్టుకొని ఇలానే పెట్టాలి అమ్మవారి దగ్గర. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. పువ్వుతో నీళ్లు తీసుకొని ఆ పట్టం మీద ఒక 4 సార్లు నీళ్లు చల్లండి. ఈ విధంగా ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సుగంధరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం ధ్యాతవేదో భవానః కామరాజాతవేదో లక్ష్మీం నవకామినీం యస్యాం హిరణ్యం విద్యేయంగావస్వం దర్శానః హస్మపూర్వామధ్యాం హస్తినాదక్షరోణీం శ్రీం దేవీ ఉపస్తయే శ్రీర్వాదేవీ సుతాం మాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకార మాత్రాం జ్వలంతి తృప్తాం తర్పయంతి. కొంచెం పసుపు కుంకుమ వేయడం ఫోటో సరస్వతి దేవి ఈశ్వరేణ్యం సర్వభూతానాం స్వామినోపక్వయే శ్రియం గంధానందాయామి. చెప్పండి, రెండు చేతులు జోడించి ఓం శ్రీ సరస్వతి నమః. ఓం శ్రీ సరస్వతి నమః.
सरस्वत्यै नमः ओम श्री 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 सरस्वत्यै नमः सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रिका सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदाक्षी पद्मवक्त्रिका श्वेतासना भक्तवत्या विभुजा सुरपूजिका निरंजना नीलजंघा चतुर्वर्गा ओम श्री महा सरस्वत्यै नमः తమలపాకు మీద ఒక పక్కకి ఇలా తమలపాకుని తమలపాకు మీద అమ్మవారి ఫోటో ఉంది సైడ్కి అమ్మవారి మీద వేసుకున్నట్టుగా భావిస్తూ ఇలా ఇందు వేలతో పట్టుకోవాలి. ఓం శ్రీ ప్రదాయే నమః ఓం పద్మనిలయాయే నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ओम शिवाय ओम ज्ञानमुद्रायै नमः ओम रमायै नमः ओम कामरूपायै नमः ओम महाविद्यायै नमः ओम महापातकनाशिन्यै नमः ओम महाश्रयाय नमः ओम मालिन्ये नमः ओम महाभोगायै नमः ओम महाभुजायै नमः ओम महोत्सवायै नमः ओम दिव्यांगायै नमः ओम सुरबंधितायै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम महाभाषायै नमः ओम महाकारायै नमः ओम महांकुशायै नमः ओम सीतायै नमः ओम विमलायै नमः ओम विश्वायै नमः ओम विद्युन्मलायै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम चंद्रिकायै नमः ओम चंद्रलेखविभूषितायै नमः ओम महाफलायै नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम सुरासायै नमः ओम देव्यै नमः ओम दिव्यालंकारभूषितायै नमः ओम वाग्देव्यै नमः ओम वसुधायै नमः ओम तीव्रायै नमः ओम महाभद्रायै नमः ओम महाबलायै नमः ओम वाग्देव्यै नमः
नमः ओम महाबलाय ओम विद्याविलासाय नमः ओम चंडिकाय नमः ओम सुभद्राय नमः ओम सुरपूजिताय नमः ओम इंद्राय नमः ओम वसुदाय नमः ओम सुधामूर्तये नमः ओम सुवीनाय नमः ओम सुवासिन्यै नमः ओम विद्यारूपाय नमः ओम सर्वात्मिकाय नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः ओम सर्वदेवतास्तुभये नमः ओम मुण्डाकम्बिकायै नमः ओम रक्तबीजासहात्रियै नमः ओम गलाधाराय नमः ओम चित्रांबराय नमः ओम कांताय नमः ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः ओम हंसासनाय नमः ओम महाविद्याय नमः ओम मंत्रविद्याय नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम विद्याय नमः ओम ज्ञानैकतर्पिताय नमः ओम महासरस्वत्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः చేతులు జోడించే మనకు ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః ప్రణో దేవి సరస్వతి వాదేవిర్ वादिनीवती धीनाम मित्रियवतो प्रणो देवी सरस्वती वादिनीवती धीनाम मित्रियवतो ओम देव्यै नमः ओम श्रीभरान्धाय नमः ओम श्री महालक्ष्मी ओम श्री देवी नमः ओम श्री भूदेवी नमः ओम श्री नीलादेवी नमः ओम श्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामी परब्रह्मणि जय बोल श्री महासरस्वती माता की जय बोल श्री महालक्ष्मी माता गट्टिगा మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పండి జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ మా ఎవరైనా కొబ్బరికాయ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ వాలంటీర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది ఎవరి దగ్గర అరటిపండు లేకపోతే వీళ్ళు తెలియజేయండి చేయండి మీ దగ్గర అరటిపండు లేకపోతే ఒక అరటిపండు పంపిస్తారు ఏది వాళ్ళు మాత్రమే చేయండి మీ దాంట్లో మీ ప్లేట్లో కనుక అరటిపండు లేకపోతే చేయండి మా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి పిల్లలు अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं మనం ఈ రోజు ఏం చేసుకుంటున్నాం
పిల్లలందరూ అలర్ట్గా ఉండాలి, ఎవరితో మాట్లాడదు. పిల్లలే మాట్లాడొద్దు అని చెప్తున్నారంటే పెద్దవాళ్ళు మనల్ని ఆచరిస్తారు కనుక పెద్దవాళ్ళు అసలే మాట్లాడరు. రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోవడం. లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ఈరోజు మనం ఈ పూజ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? సరస్వతి పూజ చెప్పాలి అందరూ, అదే చెప్పాలి. సరస్వతి దేవి ఈరోజు కాదు, పూర్వము యజ్ఞవల్కుడు అని చెప్పి వసంత పంచమినే చేసుకుంటున్నారు. ఈ వసంత పంచమి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ వసంత పంచమికి ఇంకొక పేరు శ్రీ పంచమి అని. శ్రీ అంటే అమ్మవారి రూపం, అంటే అమ్మవారు ఎక్కడున్నా కూడా అక్కడ శ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి స్త్రీ కాదు, శ్రీ శ్రీ. ఆ స్త్రీకి ప్రతిరూపంగా మనం ఓంకారానికి ప్రతిరూపంగా శ్రీ పంచమి అని అంటారు. పూర్వము యజ్ఞవల్కుడు అని చెప్పి ఒక మహర్షి ఉండేవాడు. అతడు విశేషమైనటువంటి జ్ఞాన సంపదను పొంది ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ యజ్ఞవల్క మహర్షి ఒకానొక సందర్భంలో తను చేసిన చిన్న పొరపాటు, ఎంత పొరపాటు అంటే తెలియక తన తల్లిదండ్రులు ఒకానొక సందర్భంలో దూషిస్తాడు. అలా దూషించడం వలన ఇదంతా కష్టపడి చదువుకొని పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ చదువుకుందాం అనుకొని చదువుకోకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినట్టు అయిపోయింది పరిస్థితి. అలా చాలా మందికి జరిగిందో లేదు? రాత్రి అంతా చదువుకొని పొద్దున్న లేచి ఖచ్చితంగా చదువుకుందాం అనుకున్నవాడు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తారు? అంటే చేతులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చదువుకోవట్లేదు, చదువుకోవాలనుకోవట్లేదు. చేతులు దించారు. అలా ఆ యజ్ఞవల్క మహర్షి అమితమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు తెలుసో తెలియకో తన తల్లిదండ్రులను దూషించడం వలన తనకు ఉండేటువంటి జ్ఞానం మొత్తం కూడా తన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు దాదాపు సుమారు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణుడి అనుగ్రహం పొందినటువంటి హయగ్రీవ స్వామి జపం చేశాడట ఆ యొక్క యజ్ఞవల్క మహర్షి. ఆ యజ్ఞవల్క మహర్షి హయగ్రీవ స్వామికి ఎందుకు చేశాడు అంటే మన చదువుకన్నిటికీ ఆధారం మనందరికీ తెలిసింది సరస్వతీదేవి. అంతేనా? అంతేనా కదా? చెప్పాలి, రియాక్ట్ కావాలి. అవును అని అందరూ చెప్పాలి గట్టిగా. కానీ ఆ సరస్వతీదేవికి అంత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు అంటే హయగ్రీవ స్వామి. హయగ్రీవ స్వామి ద్వారా సరస్వతీదేవికి అంత అనుగ్రహాన్ని వచ్చిందట హయగ్రీవ స్వామి ఆరాధన చేసుకోవడం వల్ల. అందుకే జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. అంటే అన్ని విద్యలకు ఆధారమైనటువంటి హయగ్రీవ నీకు నమస్కారం అని చెప్పి మంత్రం చెప్తుంది. అటువంటి హయగ్రీవుడికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు జపం చేస్తే ఆ హయగ్రీవుడు శ్రీమన్నారాయణ రూపంలో అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలో కానీ, రాముడి రూపంలో కానీ, నారసింహస్వామి రూపంలో కానీ ఆ యొక్క యజ్ఞవల్క మహర్షికి దర్శనం చేస్తాడు. అప్పుడు నేను కోల్పోయిన నా జ్ఞాన సంపద అంతా కూడా నాకు కావాలి అని చెప్పి అడుగుతాడు. అప్పుడు హయగ్రీవ స్వామి ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ విద్యలన్నిటికీ ఆధారభూతం మీరైనప్పటికీ సైలెన్స్గా ఉండాలి పిల్లలు. మీ దగ్గరికి ఖచ్చితంగా అగ్నిపండు అవన్నీ వస్తాయి, మీరు దిగు చెందకండి. మీరు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకుంటూ మేలుకుంటూ ఉండాలి. కథ చెప్తున్నాం అని చెప్పండి, కథ అంటే ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు. కథ కథ అనే మాట హయగ్రీవ స్వామి అప్పుడు యజ్ఞవల్క మహర్షికి ఏం చెప్తాడట అంటే ఈ విద్యలన్నిటికీ ఆధారభూతం నేనైనప్పటికీ, జ్ఞాన సంపదకు ఆధారభూతం నేనైనప్పటికీ నువ్వు నాకు చేయడం కన్నా ఒక చిన్న పని చేస్తే
నీకు కోల్పోయినటువంటి ఆధారాలన్నీ కూడా వచ్చేవి అని చెప్పి యజ్ఞవర్గ మహర్షి చెప్తాడు. అయితే ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అడుగుతాడు యజ్ఞవర్గ మహర్షి. అప్పుడు యజ్ఞవర్గ మహర్షి ఏం చెప్తాడంటే, మాఘమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చేటువంటి పంచమి రోజున సరస్వతీదేవి ఆరాధన చేసి, సరస్వతీదేవికి ఇష్టమైనటువంటి తెల్లటి పుష్పాలతో కానీ ఎర్రటి కుంకుమతో కానీ ఆరాధన చేసి సుమారు ఒక 1000 మంది బ్రాహ్మణులకు పాలు ప్రక్షాళన చేసి ఆ తీర్థం తీసుకుంటే చాలు, నీకు జ్ఞాన సంపద తిరిగి వస్తుంది అని చెప్పాడు. తక్షణమే మాఘమాసం రోజున విశేషంగా పంచమి, ఈరోజు మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో వసంత పంచమి అని పేరు రావడానికి కారణం, మదన పంచమి అనేటువంటి పేరుని శ్రీ పంచమిగా మారడానికి కారణం, మదన పంచమి అంటే ఇది హయగ్రీవ పంచమి అని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే హయగ్రీవుడి ఆధారంగానే సరస్వతీదేవి పూజ చేసుకోవడం జరుగుతుంది యజ్ఞవర్గ మహర్షి. అలా యజ్ఞవర్గ మహర్షి వసంత పంచమి రోజున సాయం సంధ్యావేళలు, అంటే మనం ఇప్పుడు చేసుకున్నటువంటి సమయంలోనే విశేషంగా అమ్మవారి యొక్క అర్చన పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకున్నారు. ఎలాగైతే మనం పూజని ఆచరించామో అలాగే అంతటా ఆ సరస్వతీదేవి అతను కోల్పోయినటువంటి జ్ఞాన సంపదన మొత్తం కూడా తిరిగి తనకు అప్పజేసింది. ఆ రోజు నుంచి, అంటే ఇది సుమారు కొన్ని 100 దశాబ్దాల క్రితం జరిగినటువంటి కథ. అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క వసంత పంచమి రోజున, శ్రీ పంచమి రోజున సరస్వతీదేవి ఆరాధన చేసిన వాళ్ళకు అమితమైనటువంటి జ్ఞానం వస్తుందట. అంటే జ్ఞానం అంటే మనం స్కూల్కి వెళ్తాం, మనం చదువుకోకుండా మార్కులు రావాలని కోరుకోవడం, అది కాదు జ్ఞానం. మనం చదువుకోవాలి, మనం పద్ధతిగా ఉండాలి, మనకు మార్కులు రావాలి, అంతేనా? చదువుకోకుండా మార్కులు వస్తాయా? రావు కదా. ఎవరికి కావాలి చదువుకోకుండా మార్కులు? చేతులెత్తిన వాళ్ళందరికీ బుక్స్ క్యాన్సల్, చేతులెత్తిన వాళ్ళకి బుక్స్ క్యాన్సల్. ఇక్కడ మీరు దేనికోసం కూర్చున్నారు? బుక్స్ కోసమా లేకపోతే అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం? గట్టిగా చెప్పారు, కన్ఫర్మ్ కదా? గట్టిగా 2 చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి. జై బోల్ శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహస్వామి భగవాన్ కి మాతా కి జై బోల్ శ్రీ ప్రసన్న చలండి. లాస్ట్ తోటి పువ్వుతోటి ఇలా ఈ 3 వేలు ఇలా పట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని అమ్మవారికి చూపించండి. కళ్ళు మూసుకొని చూపించాలి. దేవం నిర్మలా స్ఫటికా కృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవ ఉపాస్మహే జ్ఞానానంద అయం దేవం నిర్మలా స్ఫటికా కృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవ ఉపాస్మహే ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్ వాజినీవతి ధీనామ మిత్రియా మతుః
మాతృభ్యో నమః పితృభ్యో నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః ఓం మాతృభ్యో నమః పితృభ్యో నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః जय बोल श्री ज्ञान सरस्वती माता की చక్కగా అమ్మవారికి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకొని చక్కటి విద్య మంచి జ్ఞానం అంతా కూడా లభించాలి అని చెప్పి ఆ అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. రెండు పట్టుకోండి, ఒకటి పట్టుకోండి, ఎన్నుంటాయని వేసుకోండి. అంతే అక్షంతలు లేని వాళ్ళు పుష్పాలు పట్టుకోండి, ఒక పువ్వు పట్టుకోండి అంతే. అక్షంతలు ఉంటే అక్షంతలో పట్టుకోండి, లేకపోతే పువ్వు చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం శక్తిహీనం జనార్దన పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం అదస్తు మే. बोल श्रीमन्महा सरस्वती माता की. అక్షంతలు అక్కడ వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇవాళ ఇప్పుడు మనం పూజ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు మీరు మీ నోట్ తోటి? మాతృభ్యో నమః అని చెప్పారు, అవునా? పితృభ్యో నమః అని చెప్పారు. ఇంటికి వెళ్ళగానే అందరూ అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు, అవకాశం అందరికీ ఉంటుంది, అవకాశం తీసుకొని మరి అమ్మ నాన్నలకు ఫస్ట్ పాదాలకు నమస్కారం చేసుకోవాలి. మనం ఏ దేవుళ్ళకు చేసుకున్నా కూడా ముందు వాళ్లకు చేసుకోవడమే ముఖ్యం. వాళ్ళకు చేసుకుంటే అందరి దేవుళ్ళకు చేసుకున్నట్టు. అందరి దేవుళ్ళకు చేసుకోవాలి, అది తర్వాత విషయం. కానీ అమ్మ నాన్నలకు చేసుకోవడం అనేది మొట్టమొదటగా మనకు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళగానే ఏం చేస్తారు అందరూ? పాదాభివందనం. నమస్కారం. గట్టిగా వినబడట్లేదు, నమస్కారాలు కాదు, పాదాభివందనము. ఎన్ని దండం పెడతారు కదా అందరు? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీకు ఇంతసేపు చక్కగా కుంకుమ ఉంది కదా, అలాగే కూర్చోండి. దాని కుంకుమని ముట్టుకోకండి, ఆ అరటిపండుని ముట్టుకోకండి. మీరు ఆ కుంకుమని ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళి ప్రతిరోజు పెట్టుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు బొట్టు ఉండాలి, అది ప్రతిరోజు పెట్టుకోవాలి. అలాగే మీకు ఆ సరస్వతీదేవి పటం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మీ పుస్తకాల్లో కానీ లేదా మీ ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర కానీ పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే అలాగే కూర్చుంటే నేనే మీ దగ్గరకు వచ్చి అక్షంతలు వేస్తాను. తదనంతరం ఇక్కడ మీకు అందజేయాల్సినటువంటి పుస్తకాలు కానీ అవన్నీ అందజేస్తారు. ఎవరైనా లేస్తే మీకు అమ్మవారి యొక్క పూజ ఫలితం మాత్రమే వస్తుంది. ఇక్కడ అమ్మవారి దగ్గర విశేషంగా కొంత పూజ చేసినటువంటి పుస్తకాలు అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ లేస్తే కనుక రావు. ఇప్పుడు ఎవరు ఆ ఇస్తరాకుని ముట్టుకోకండి, మీరు లేచే సమయంలో ముట్టుకోండి. ఒక దేవస్థానంలో మీరు పూజలో కూర్చున్నారు, అప్పుడే మాట మొదలెట్టద్దు. కాసేపు జరిగే కార్యక్రమాలను ఇంకా ఉండి మీకు అందజేయాల్సినంత మన వనస్థలిపురం భక్త సమాజం వారు
మీకు దగ్గరికి వచ్చి అందజేస్తారు. వారికి మన దేవాలయం తరఫున దేవాలయం తరఫున వారికి బృందానికి అందరికీ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు దేవాలయానికి వచ్చి ఈ పూజలో పాల్గొన్నందుకు ఆ దైవానికి పిల్లలందరికీ అమ్మవారి సరస్వతి గారి ఆ అనుగ్రహాలు మీకు కలగాలని మా దేవాలయం తరఫున మీ అందరికీ తరఫున ఆ అమ్మవారిని మేము సరస్వతిని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికీ మా దేవాలయం తరఫున ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాం. జయ శ్రీమన్నారాయణ. మీరు పక్క పూజ చేస్తున్నారు కదా, ఇంకొక 15 నిమిషాలు మీరు మౌనం ఉంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి. అప్పుడు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడటం కాసేపు మానేసి రాని వాళ్ళు తీసుకోండి, దయచేసి పుస్తకాలు తీసుకోండి. పుస్తకం రాని వాళ్ళు చేయలేకండి. అందరికి ఇస్తారు, అందరికి ఇస్తారు. గుడికెట్టు తీసుకోవాలి, కళ కట్టుకోవాలి. గుడికెట్టు తీసుకొని కళ కట్టుకోవాలి. యాకుంతేందు సారహార ధగడా యాశుప్రవత్మ అంకిత యా వీణా వదదండ మండిత కళా యాశ్వేత పద్మ. సరస్వతి మాతని మనం వల్ల పూజ చేసుకున్నాం, అవునా? ఎందుకు 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 చెప్పాలి? ఒకళ్ళు ఎందుకు పూజ చేసుకున్నాం? చెప్పింది చదువు కాదట, జ్ఞానం కోసం. వెరీ గుడ్. యాదేవి ధర్మభూషేషు విద్యాదదాతి వినయం వినయాధ్యాతి వస్త్రం పదత్వాత్ ధనమాప్నోతి ధన ధర్మ పదస్సుతం. విద్య వల్ల వినయము, వినయం వల్ల పాత్రత, పాత్రత వల్ల సుఖము అన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి? జ్ఞానం కావాలి. మనం అమ్మవారిని ఏ రకమైన చేస్తాం? జ్ఞాన సరస్వతి, విద్యా సరస్వతి. భాషల్లో ఉన్న సరస్వతి దేవి పేరేంటి? జ్ఞాన సరస్వతి. వర్గంలో ఉన్న సరస్వతి దేవి పేరేంటి? విద్యా సరస్వతి. కాబట్టి విద్యా జ్ఞానము అనేది రెండు ఒకటే అయినా జ్ఞానం అనేది చాలా అవసరం. జ్ఞానము అనేది ఒక స్పృహ కలిగినటువంటి విద్య. మనం ఏది కరెక్ట్గా చేయాలి. దొంగతనం చేయడం ఒక పెద్ద విద్య, అది చెయ్యకూడదు అని చెప్పేది ఏంటి? కాబట్టి ఇవాళ మీరు అద్భుతమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మనస్తరపురం భక్త సమాజం నుంచి గారు, మిగతా పెద్దలు, అట్లాగే ఈ దేవాలయ కమిటీ, ఇక్కడ అవకాశం కల్పించినటువంటి మా సోమారెడ్డి గారు, జానకరామారావు గారు, మిగతా పెద్దలు, వీళ్ళందరూ అభినందనలు. వీళ్ళకంటే కూడా ఈ పిల్లలందరినీ ఇక్కడికి ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి, ఈ విద్యా వసంత పంచమి, శ్రీ పంచమి కార్యక్రమంలో మీ పిల్లల్ని పాల్గొనడానికి తీసుకువచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా చూడాలో వాళ్ళకి జలస్సు వచ్చి నమస్కారం చేయాలి. ఇక్కడ నమస్కారాన్ని మీరు మొదలు పెట్టారు. ఇక్కడ మీ అందరికీ ఒక మంత్రం చెప్తాం. మన పిల్లలందరూ నాతో పాటు ఆ మంత్రం అన్నారు. ఏ మంత్రం? ఓం వద వద వాగ్వాదినే నమః. మీరు మరి చెప్పాలా? ఈ నోటికి రావాలి మంత్రం. ఓం వద వద వాగ్వాదినే నమః. ఓం వద వద వాగ్వాదినే నమః. వచ్చిందా? వచ్చిందమ్మా? వద వద వాగ్వాదినే. ఈ మంత్రం యొక్క విశేషం ఏంటంటే, మీరు పొద్దున్నే రాగానే దండం పెట్టుకొని మంత్రం చెప్పాలి. మీరు స్కూలుకు పోయేటప్పుడు మీ ఇంట్లో పూజ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓం వద వద వాగ్దేవినై నమః. మీరు పరీక్షలో కూర్చునేటప్పుడు ఓం వద వద వాగ్దేవినై నమః. మీరు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని క్లాస్ అటెండ్ అయితే ముందర ఓ కాలు పెడతాం, కుడికాలు పెట్టాలి ఎక్కడ కూడా. అట్లాగే మన క్లాస్ రూమ్ లో కుడికాలు పెట్టుకుంటే ఏమనాలి? ఓం వద వద వాగ్వాదినే నమః.
ఇది అమ్మవారి జ్ఞానాన్ని, విద్యని, శక్తిని, తేజస్సుని, ధనము, ధాన్యాన్ని ఇస్తుంది. ఏ మంత్రం ఇది? ఊపిరి తీస్తున్నట్టు ఉన్నది ఎక్కడైతే వస్తుందో అయితే కట్టుకోవడానికి చెప్పి దీన్ని చిన్న చేసి ఉచ్చరించుకోవాలి. అంత జాగ్రత్తగా మనసులో పెట్టుకోవాలి. ఇది చాలా విశేషమైన మంత్రం. మీరు ఎవరి కోసం తల్లిదండ్రులు కూడా ముఖ్యంగా 3 విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. స్కూలుకు పోయే ముందర గ్యారెంటీగా మనం స్నానం చేస్తాం కదా, స్నానం చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? మన ఇంట్లో ఉన్న పూజా గది దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక క్షణం, మీకు సమయం లేకపోతే ఆటవాడు వచ్చాడు తింపాని ఇవన్నీ ఉంటే ఆ గుమ్మం దగ్గర నిలబడేలా ఈ మంత్రం చెప్పాలి. ఏ మంత్రం? ఓం భగ భగ వాగ్వాదినే నమః. వచ్చిన మంత్రం వచ్చిందా? లేకపోతే రాసుకోండి. ఇది చాలా విశేషమైన మంత్రం. దీనివల్ల మీరు ఏ పరీక్షకు పోయినా ధైర్యంగా నడుస్తారు. ఏ దానికైనా ఉత్తీర్ణులు అవుతారు. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పోయినా కూడా గట్టిగా నిలబడతారు. ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రులందరూ కూడా మీరు డబ్బులు కడుతున్నారు, స్కూళ్ళు పంపిస్తున్నారు, పొద్దున్నే వేస్తున్నారు, మీకంటే ముందే తయారవుతున్నారు, మీకంటే అన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ కూడా మిమ్మల్ని పూజ కింద తీసుకొచ్చారంటే మన శక్తితో పాటు, మన కష్టంతో పాటు భగవద్ అనుగ్రహం అనేది మనకు ఉంటేనే మనం ఒక న్యాయమైన ధర్మమైనటువంటి విద్య నేర్చుకొని మనం పైకి వస్తాం. ఒక దొంగ బాగా సంపాదిస్తున్నాడు అనుకుందాం, వాడికి ఏమైనా విలువ ఉంటుందా? కానీ ఒక లెక్చరర్, ఒక పండితుడు, ఒక బ్రహ్మాండమైన వ్యక్తి, ఒక ఇంజనీరు, ఒక డాక్టరు, వాళ్ళకి ఏం గౌరవం ఉంది? వాడు సంపాదన గౌరవం కాదు, వాడు చదువుకున్న విద్య గౌరవం ఉంటుంది. అందుకని వాడు డాక్టర్ గారు రోడ్డు మీద నమస్కారం డాక్టర్ అంటారు. ఒక దొంగ రోడ్డు మీద పోతే, ఒక లంచగొండి దొరికి మీద పోతే వాడి దండం పెడతాం మనం. ఎందుకు? ఆ విద్య అనేది మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండంగా తయారు చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ మంత్రాన్ని మీరు గమనించండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. రోజు కూడా ఇది మాత్రం మర్చిపోదు. స్కూల్కి పోయేటప్పుడు, స్కూల్లోనూ, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ మంత్రాన్ని వల్లే వేసుకుంటే తల్లులు కూడా మీరు చెప్తున్నారు. ఈ మంత్రాన్ని పిల్లలకు పెట్టి సాయం చేయించండి. వాళ్ళ కోసం మీరు కూడా చేయండి. ఎక్కువ వందలు లేదు అక్కడ రోజుకు 3-4 సార్లు చేస్తారు. ఓం వద్ద వద వాగ్వాదినే నమః. నమస్కారం. మీ అందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది, అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఇదే రకమైనటువంటి తీసుకతోటి, ధర్మంతో, మన ధర్మం కోసం, మన కుటుంబం కోసం, మన కుటుంబం కోసం మనందరం నిలబడాలి. జై మాతా. ఇప్పుడు పంతులు గారిని చేత పూజ చేయించారు. పంతులు గారిని దగ్గరికి వచ్చి ఆశీర్వచనం చేస్తారు. మరి తల్లిదండ్రులు, మరి పిల్లలు మీరు ఏమైనా ఉంటే పంతులు గారిని తాంబూలం కింద డబ్బులు ఇవ్వండి మీ దగ్గర ఉంటే, లేకపోతే నమస్కారం పెట్టండి, తప్పలేదు. ఓకేనా? తర్వాత పేరెంట్స్ కూడా ఏమైనా పంతులు గారికి మీరు రక్షణ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? మరి పంతులు గారు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు, మీరు ఎవ్వరూ మాట్లాడద్దు. పంతులు గారు వస్తారు, ఎవరి దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు పంతులు గారు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు లేచి పంతులు గారికి నమస్కారం పెట్టాలి కాళ్ళకి. ఓకేనా? ఒకరితో వాళ్ళు ఒకళ్ళు అందరూ లేవద్దు. పంతులు గారు వస్తున్నారు. నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, సైలెంట్గా ఉండాలి అందరూ. పూజా కార్యక్రమంలో చివరి పదానికి చేరుకున్నాం. ఈ యొక్క ఆశీర్వచనంతో మనకు పూజా కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. ఓం మయి మేధాం మయి ప్రశాం మయి ఇంద్రియం దధాత్ మయి సూర్యం ప్రాజోదధాత్ దేవ్యస్మై దేవ్యస్మై ఆనందం కరోతి దేవం సకల జ్ఞాన సంపదయోగ్యతా సిద్ధిరస్మిని అనుగృహ్ణంతు సకల జనేన శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అనుగ్రహేషు సంపూర్ణతః జ్ఞానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి యోగ్యతా సిద్ధిరస్మిని అనుగృహ్ణంతు ఏవం దినే దినేషు విశేషితాః వేద మెడిటేషన్
పంతులు గారు వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారు. ఇక్కడ ఎవరు పంతులు గారికి నమస్కారం పెట్టద్దు, అమ్మవారికి నమస్కారం చేయాలి. చేతితో నమస్కారం పెట్టండి. మీకు నాకు మంచి మాటలు మీ ఆచార్య వాస్తవ పరిచయం. ఈరోజు వసంత పంచమి సందర్భంగా విచ్చేసినటువంటి అమృతస్వరూపుడైన వసతులైనటువంటి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. నిన్న మూర్తి గారు మా ఇంటికి వచ్చి ఈరోజు వసంత పంచమి మీరు రావాలి అని నాకు ఒక ఆహ్వానంలాగా బయటలో వచ్చి చెప్పి ఇక్కడ ఈ జీవితంలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని అద్భుతాన్ని నాకు కలిగేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఆయన భక్త సమాజం తరఫున అనేక మంది గోశాల ప్రతి అమ్మవారికి కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. మనం మన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటేనే ప్రపంచం ఎంత వినాశనం చేసి ఉన్న కొత్త రూపంలో మనం ఒక స్థిరమైనటువంటి సంస్థలో జీవనాన్ని గడపగలుగుతాము. శ్రీ మూర్తి గారిని సంవత్సరంపై పూర్ణాన అని ఉంది. అంచేత 1000 రూపాయలు వారికి ఈ కార్యక్రమాలకి వారికి ఇవ్వదలుచుకున్నాను. మూర్తి గారు సంవత్సరంపై పూర్ణాన. ఇప్పుడు చెప్పారు. ఈరోజు విధానం అందరూ కూడా మాట్లాడదు. పంచావళి పంచండి, దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి ప్లీజ్. అయిపోయింది ఇంకొక నిమిషం. లెక్కలు మాకు దేవతలు నేను చెప్పే విషయాన్ని గ్రహించాను. ప్రపంచంలో ఉన్న మానవ జాతి యొక్క వ్యవహారం అంతా కూడా మాట మేంకే నడుస్తాం. మాట లేకపోతే జగతి తీరాలతో ఏ వ్యవహారం కలదు. అటువంటి వల్ల కలుగుతుందయ్యా అంటే సరస్వతి వల్ల కలుగుతాం. లోపల నుంచి మాట వస్తేనే మనం పైకి చెప్పగలుగుతాం. అంచేత ఆ సరస్వతి అనే పదాన్ని అర్థమైతే వతి రసంతో అంటే అగ్నితో కూడుకున్నది అన్నమాట. అందుచేత ఈ సరస్వతి ఎంత ప్రాధాన్యమని కలిగి ఉన్నది అని అంటే ఆవిడే వాక్, ఆవిడే వాణి. మన మాట మంచిదైతే సంపదలు కూడా లక్ష్మీదేవి కూడా సరస్వతిని బట్టి వస్తుంది. మీరు ఇంటర్వ్యూ బాగా చేశారు, మంచి బాగా చెప్పారు, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే మంచి సంపదలు వస్తాయి. అంచేత మనకి ఈ మహాకాయికి లోపల ఉన్నటువంటి మనకి మాట కంటే జ్ఞానానందమయం అన్నారు. నేను ఒక పరిశీలన చేశాను. ప్రతి పదానికి విచారం, కానీ ఆనందం అనే పదానికి వ్యతిరేక పదం లేదు. జ్ఞానం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆనందం జ్ఞానానందం. ఇక్కడ సమయం సందర్భాన్ని బట్టి తీసుకున్నాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు చదువుతున్నటువంటి స్కూళ్ళలో కానీ కాలేజీల్లో కానీ విదేశాల్లో కానీ ఎక్కడా కూడా విద్యలో సంస్కారం లేదు. కాబట్టి మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. దీనిని గుర్తించి జీవనం కోసం, జీవితం కోసం ఒక విధంగా మనం ఆ చదువులు చదవాలి. మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఫిజిక్స్. కానీ మన జన్మ సామర్థ్యం చేసుకోవడం కోసంగాను ఆధ్యాత్మిక విలువలతో కూడినటువంటి సమర్థమైనటువంటి విద్యని అభ్యర్థిస్తాం. అప్పుడు మాత్రమే మన పిల్లలు మనకి డబ్బుతారు, మన తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశయాలు మనకి నెరవేరుతాయి. లేకపోతే ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్తే ఒక్కొక్క గ్రూపుల్లోకి వెళ్ళి బయటికి రావుతున్నట్టుగానే విద్య వ్యక్తి అవకాశం ఉన్నారు. అంచేత ఈ శివపంచమి రోజున నేను ఇచ్చేటువంటి సామాజికమైనటువంటి సందేశం ఏంటంటే విద్యలో మీరు చదివేటువంటి స్కూళ్ళలో కాలేజీలో సంస్కారం లేకపోయినా
విద్యలో వికాసం పొందాలి. మరి మా అబ్బాయి కూడా ఇలాగే ఇటు అబ్బాయిలోనేమో టాప్ లెవెల్ ప్యాకేజీలో వచ్చాడు, సంవత్సరంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉంటాడు. అలాగా మనం జీవించడానికి ఒక విధంగాను, జన్మని సార్థక్యం చేసుకునేందుకు ఒక విధంగాను మనం డిజైన్ చేసుకుంటే తప్ప ఈ రాజకీయ నాయకుల వల్ల కానీ ప్రాపంచిక సామాజిక విదేశీ ప్రభావాలు కానీ మొత్తం కుటుంబ వ్యవస్థలు పిల్లలు అందరి కూడా వినాశనం చేసిపోతున్న తరుణంలో ఆ సరస్వతి దేవే మనందరినీ రక్షించాలని కోరుతూ మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఎంతో కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చి మన అందరినీ ఆశీర్వదించి మంచి మాటలు చెప్పారు. ఒకసారి గట్టిగా అభినందనలు చెప్పండి. ఇప్పుడు మన పాప మూడొందల యొక్క పాప చక్కగా భక్తి పాట పాడుతుంది. మీరు భక్తి పాట అయ్యే తర్వాత మేము ఒక చిన్న మనవి, మీరందరూ ఒక్కసారి లేకపోతే లైన్ బై లైన్ మేము పంపిస్తాము. ఇలా ఈ వెనక నుంచి అలా వెళ్ళాలి. అక్కడ మీకు ప్రసాదం ఏర్పడం ఇస్తారు. ఈ లైన్ అయిన తర్వాత ఈ లైన్, ఈ లైన్ అయిన తర్వాత ఈ లైన్, 1 by 1. మీరు లేచేటప్పుడు మటుకు మీ గ్లాస్లో నీళ్లు బకెట్ వస్తుంది, ఆ బకెట్లో పోసేయండి. కుంకుమ పసుపు మీరు కుంకుమను ఫోటో మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. అరటిపండి తీసుకోండి, అరటిపండి తినండి, ఓకేనా? ఆ పేపర్లో కట్టుకోండి. మిగతా వచ్చి అక్కడ జాగ్రత్తగా పక్కనే పెట్టండి. కుంకుమ ఆ ఫోటో మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, అరటిపండి తీసుకోండి. వాటర్ ఏమో బకెట్ వేసుకుని బకెట్లో పోయండి. ఇదొక పాపం. హరి ఓం. అందరి పేరు సైలెన్స్ గా విషయం చెప్తున్నా, సైలెంట్ గా ఉండి సహకరించాలి, ఓకేనా? మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆకు, ఆ రూపు అంతా దాంట్లో పెట్టుకోండి. సరస్వతీదేవి ఫోటోని దాంట్లోనే పెట్టుకోండి. కదా ఆ పౌచ్ పెట్టుకోండి, ఫోటోలు ఏర్పాటు చేసుకోండి. దాంట్లో పెట్టుకోండి. గ్లాసు, వాటర్ గ్లాస్ అక్కడే వదిలేసేయండి, ఇబ్బంది లేదు. నీళ్ళు ఇబ్బంది తగ్గకుండా వదిలేసేయండి. కానీ ఆ అరటిపండు ప్రసాదం మీరు తీసుకోండి అందరూ కూడా. ఎవరైతే కొబ్బరికాయలు కొట్టారో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లు మాత్రం ఈ కొబ్బరికాయలు అందజేస్తారు. కొబ్బరికాయ తెచ్చిన వాళ్ళు, కొట్టిన వాళ్ళు చేయొద్దండి దయచేసి. రెడీగా ఉంది. అలా వెళ్ళి తీసుకోవాలి.
వాడు జనాలు వస్తున్నారు పక్క కూర్చోండి. సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వరరాగ పదయోగ సమకృతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వరరాగ పదయోగ సమభూషితే హే భారతి మనసా స్మరామి హే భారతి మనసా స్మరామి శ్రీ భారతి శిరసా నమామి శ్రీ భారతి శిరసా నమామి సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే వేద వేదాంత సమవాసిని పూర్వ ససింహాసిని నాద నాదాంత పరివేషిణి ఆత్మ సంభాషిణి వేద వేదాంత సమవాసిని పూర్వ ససింహాసిని వేద వేదాంత పరివేషిణి ఆత్మ సంభాషిణి వ్యాస వాల్మీకి మహిమదాయిని సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వరరాగ పదయోగ సమభూషితే హే భారతి మనసా స్మరామి శ్రీ భారతి శిరసా నమామి సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే బ్రహ్మరసనాగ్ర సంచారిణి భవ్య బలకారిణి నిత్య కైవల్య నిజ రూపిణి సత్య సందీపిణి బ్రహ్మరసనాగ్ర సంచారిణి భవ్య బలకారిణి నిత్య కైవల్య నిజ రూపిణి సత్య సందీపిణి సకల కళా సముల్లాసిని సకల కళా సముల్లాసిని స్వరద స్వభావ సంజీవిని సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వరరాగ పదయోగ సమభూషితే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వరరాగ పదయోగ సమభూషితే హే భారతి మనసా స్మరామి హే భారతి మనసా స్మరామి శ్రీ భారతి శిరసా నమామి శ్రీ భారతి శిరసా నమామి సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే కశ్మీరీ అమ్మ చిత్రపటి
ఈ ఆలయంలో పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి వారికి వారి యొక్క సమాజం కొత్త సమాజం తరఫున పిల్లలందరికీ వారి పూజించడంగా కలిసి వారికి మా దేవాలయం తరఫున కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా నివృత్తి గారు మొన్న ఒక ప్రోగ్రాం చేసి మరి 6-10 ప్రోగ్రాం చేయడం ఘనంగా జరిపించడానికి వారి చేయించిన మా దేవాలయం కమిటీ తరఫున మా కమిటీ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇంత ఘనంగా జరుగుతుందని కూడా అనుకోలేదు. కనీసం 100 మంది పిల్లలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా విశేషం. ఇది ప్రతి వసంత పంచమికి ఇంకా ముందు రాబో రోజుల్లో ఇంకా ఘనంగా వేడుక జరుపుకునేదానికి మన ప్రాంతంలో మన దేవాలయాన్ని ప్రధానంగా నిలవాలని కూడా ఆ దైవాన్ని మనందరికీ కలగాలని కోరుకుంటూ పూర్తిగా మాట్లాడుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమానికి మనకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ప్రాంగణం. అలాంటి ప్రాంగణాన్ని అందులో దేవాలయాన్ని మనకి చక్కగా ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసేదానికి సహకరించినటువంటి శ్రీ 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 లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం శ్రీకృష్ణదేవరాయ నగర్ దేవాలయ కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ నా పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఏ భక్తి కార్యక్రమం చేసినా మనం ఈ విధమైన అవకాశం మాకు కల్పిస్తే ఇంకా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి మేము ముందు కాబట్టి తెలియజేసుకుంటూ మాకు ఈ అవకాశం చేయడానికి సహకరించిన భక్తులకి మరి వీటికి సహకరించిన విరాళాలు ఇచ్చినటువంటి దాతలకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. మరి దేవాలయం వారికి చైర్మన్ గారికి ప్రత్యేకంగా మాకు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం చేయాలని కూడా అదే ప్రయాసం ఉంటాయి. వాటన్నిటికీ ప్రతినిధులతో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పి నరసింహస్వామి కమిటీ వారు అదేవిధంగా కొత్త సమాజం వారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకునేంత భారీ స్థాయిలో చేయటం, పిల్లల్లో ముఖ్యంగా వారిలో భక్తిభావం పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయడం, ఈరోజు చదువు తల్లి సరస్వతీదేవి ఆ పూజలు చేయించి వారందరికీ ఒక విధమైన భవిష్యత్తు కల్పించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు రాబోయే రోజులు కూడా
ఇప్పటికే ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి ఆశిస్తూ మేనేజ్మెంట్ సెక్రటరీ గారికి వత్సవర్ణ మూర్తి గారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చిన కామేశ్వర గారి జ్ఞానరామారావు గారు ఇతర పెద్దలు సాహిత్య వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చినందుకు అందరికీ పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు. మా కమిటీ సభ్యులకు, అందరికీ భక్తులకు, వచ్చిన వాళ్ళకి, తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసి ముగిస్తున్నాం.